इस कार्यक्रम के आयोजक, मंच पर उपस्थित सभी साथी और आप सभी भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में इस मंच पर से सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हम लोगों को, कर्नाटक के दलितों को, कर्नाटक के सारे एक्टिविस्ट को और प्रगतिशील साथियों को मिलकर हर कीमत पर इस दलित होम मिनिस्टर को हराना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी भी अकल नहीं इन दलितों की पीड़ा देखने के लिए। ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವಿನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುವಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾತೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ದಲಿತ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। कि भाई अभिषेक के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, मैं पूरी कॉन्शियसनेस के साथ कहता हूं, वे ऊना से भी ज्यादा खतरनाक अत्याचार हुआ है। और उसके बावजूद यदि होम मिनिस्टर जो दलित है फिर भी यहां पर देखने को नहीं आता, तो डेफिनेटली हम लोगों को उसको चुनाव में हराना पड़ेगा। ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕದ ಮೇಲೆ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಊನಾಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರವೂ ಸ್ವತಃ ದಲಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆತನ ನೋವನ್ನ, ಸಂಕಟವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ। गुजरात हम सब जानते हैं कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, जहां संघ और भाजपा का राज चलता है। संघ और भाजपा की नीति यह है कि हर कीमत पर हमारे संविधान की जगह मनुवाद के और मनुस्मृति के मूल्यों को स्थापित किया जाए। और इसी विचारधारा और मानसिकता के चलते ऊना के दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, फिर भी संघ और भाजपा के लोगों को उतनी अकल तो है कि गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल खुद चलकर ऊना के पीड़ितों को मिलने के लिए ऊना गई थी। लेकिन दलित होने के बावजूद संघ और भाजपा के सामने मोर्चा खोलने का दावा करने वाली है कांग्रेस के दलित होम मिनिस्टर को उतनी समझ नहीं है कि अभिषेक उनके परिवारों की मुलाकात करें। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗುಜರಾತ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಸಂವಿಧಾನವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ ಮನುವಾದ ಪ್ರಣೀತವಾದಂತ ಚಿಂತನೆ ಗುಜರಾತಿನ ಆಳತ್ತೆ। ಆದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಹೊರತಾಗಿ ಗುಜರಾತಿನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು। ಊನಾ ಘಟನೆ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಊನಾ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಳುವಳಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೋ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇನೆ ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಊನಾದಲ್ಲಿ ನೊಂದಂತ ದಲಿತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮದೇ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು। साथियों, ऊना में जो घटना हुई, हम सभी ने उसका वीडियो देखा है और आप में से करीब करीब सारे लोगों ने हमारे भाई अभिषेक के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका वीडियो भी देखा होगा। ऊना में दिन दहाड़े भर बाजार मनुवादी मानसिकता से प्रेरित, मनुवादी मानसिकता से लैस गौरक्षकों ने 4 दलित लड़कों की चमड़ी उधेड़ी। यहां पर अभिषेक को न केवल मारा पीटा गया, न केवल उसके आत्मसम्मान के ऊपर चोट पहुंचाई गई, लेकिन उसको नंगा किया गया और साथ साथ उसके गले में जूतों का हार भी पहनाया गया। मैं मानता हूं ऊना से भी घटना बहुत खतरनाक है और जिस तरह के प्रत्याघात, जिस तरह का रिएक्शन ऊना की घटना का आया, उससे कहीं गुना ज्यादा अटेंशन अभिषेक की इस घटना को भी हमारे देश के दलितों के द्वारा, हमारे देश के
इस घटना का हम लोगों को ग्रेविटी समझते हुए इस घटना को पूरा अटेंशन दिया जाना चाहिए। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಊನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಊನಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮನುವಾದಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋರಕ್ಷಕರು 4 ದಲಿತ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪಡೆದು ಆತನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಊನ ಘಟನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕರ ಮೇಲಿನ ಈ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಘಟನೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸಿಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ये वीडियो देखकर मैं बहुत ही विचलित हुआ। कल से जिन साथियों के बीच में इस कार्यक्रम में आने को लेकर के चर्चा हो रही थी, तब 1-2 बार मैंने इस वीडियो को देखा। आज सुबह यहाँ पर इस मंच पर आने से पहले अस्पताल जाकर मैं अभिषेक को मिला। उसने मेरे बीच में कन्नड़ा में बात रही, जो हमारे साथी थे, हमारे भाई, उन्होंने मुझे उसका ट्रांसलेशन समझाया। तो कुल मिलाकर घटना इस तरह की है कि एक 19 साल का लड़का इस देश में एक लड़की के साथ संपर्क में आता है। दोनों के बीच में प्यार है कि नहीं, दोस्ती है क्या है, वो जो भी है, लेकिन जब भी उसके फैमिली को पता चलता है तो वो उतना भड़क जाते हैं कि एक दलित के बेटे की हिम्मत कैसे हो तो किसी बिन दलित की लड़की के साथ प्यार करने की हिम्मत करे, बात करने की हिम्मत करे और दोस्ती करने की हिम्मत करे। आज भी 2016 के कर्नाटका में, 2016 के भारत में यदि ये मानसिकता है तो जाति निर्मूलन के प्रगतिशील प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी ऐसे इंटरकास्ट मैरिजेस कैसे हो गए, ये सवाल आज हम लोगों को पूरे देश की जनता के सामने रखने की जरूरत है। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಭಿಷೇಕನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ನನಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ 19 ವರ್ಷದ ದಲಿತ ಯುವಕ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಸ್ನೇಹವೋ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ 2016ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಹುಡುಗ ದಲಿತೇತರ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಘಟನೆ ನಡೀತಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನದ ಅಜೆಂಡಾಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಹೇಗೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಂಭವಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ? 1930 के दशक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक जो किताब हम लोगों के सामने रखी वो थी जाति निर्मूलन, और उसको ढंग से पढ़े तो बाबा साहब ने जाति निर्मूलन कैसे हो, किस तरह से इस देश में जाति व्यवस्था का खात्मा हो, उसको लेकर उन्होंने जो सुझाव दिया इस किताब में, उसमें मेन बात जो उन्होंने कही है वो ये इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए। और इस देश में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस तभी होंगे जब इस देश में युवक और युवतियों को, चाहे वे किसी भी जाति और धर्म के हो, उनके बीच में दोस्ती हो, उनके बीच में प्यार हो, इनके बीच में इश्क हो, उनके बीच में मोहब्बत हो। तो हम तो मानते हैं कि इस देश की जनता को, इस देश के युवा वर्ग को, दलित हो या किसी भी जाति और धर्म के लोग हो, यदि हम लोगों को इस देश को जाति निर्मूलन करना है, इस देश में जाति व्यवस्था का खात्मा करना है, तो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज बहुत ही अहम है और इसके लिए प्यार, इस मोहब्बत को हम लोगों को जिंदाबाद कहना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह से कल ही वैलेंटाइन डे था और आज मुझे अभिषेक का ये वीडियो देखने मिला, आज अभिषेक को मैं मिलने आया। मैं तो मानता हूं कि मेरी यदि कोई बहन है तो उसको पूर्ण रूप से छूट होनी चाहिए, वो अपने मर्जी से किसी भी जाति और धर्म के लड़की के साथ दोस्ती करे, प्यार करे, उसके साथ शादी करे। यदि इस देश में इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई एक लड़का एक दलित होने के कारण नॉन दलित कम्युनिटी की किसी लड़की के साथ दोस्ती या प्यार करे, तो फिर
फिर इस देश का कुछ नहीं होने वाला। अंबेडकर का एनाइलेशन का एजेंडा तब तक एक रियलिटी नहीं बनेगा जब तक इस देश में ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर खड़ा ना हो कि सारे जातियों धर्मों के युवक और युवती दिल खोलकर इंकलाब जिंदाबाद के साथ साथ प्यार इस मोहब्बत जिंदाबाद भी करें। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಹಳ ವಿಚಲಿತನಾದೆ. 1930ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಜಾತಿ ವಿನಾಶ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನದ ಅಜೆಂಡಾಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಗಳು. ಈ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸೇರಿರಲಿ, ದಲಿತರಾಗಿರ್ಲಿ, ದಲಿತೇತರರಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಸೇರಿರಲಿ, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿನ್ನೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ದಿನ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ಅಭಿಷೇಕನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಸಾದಂತ ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಹೇಗೆ ಈಡೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮದ ಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. हमारे देश में जातिवादी मानसिकता की वजह से बहुत सालों से डिबेट चल रही है। लोगों का हम लोगों के ऊपर ऐसे एलिगेशन है कि दलित लोग एट्रोसिटी के फर्जी मुकदमे दर्ज करवाते हैं। दलित के तौर पर मान के चले कि एट्रोसिटी के 50% केस गलत होते हैं, दलित के तौर पर मान के चले, ऐसा नहीं है, लेकिन अज्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं गुजरात की बात करूं, रेट ऑफ कन्विक्शन, सजा का दर कितना है? जस्ट 3%। यानी यदि 100 एट्रोसिटी की वारदातें होती है और उन मामलों में 100 एट्रोसिटी की कंप्लेंट दर्ज होती है तो उनमें से केवल 3 लोगों को ही न्याय मिलता है। तो बिल्कुल उसी तरह फेमिनिस्ट बहनों की भी ये कंप्लेंट है हमारे देश की, इंक्लूडिंग दलित फेमिनिस्ट बहनों की, कि बहुत से लोगों की ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि पोस्को के कानून का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं नहीं मानता। ज्यादातर मामले में एट्रोसिटी का कानून हो या पोस्को का कानून हो, दोनों जाति व्यवस्था और पैट्रियार्की दोनों खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों कानून का ट्रू इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि पोस्को और एट्रोसिटी का कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में प्राइमा फेसी मुझे डेफिनेटली डाउट है कि एट्रोसिटी के धारा को खत्म करने के लिए, एट्रोसिटी के इस मामले को दबाने के लिए पोस्को का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा प्राइमा फेसी मुझे लग रहा है। लेकिन मैं बहुत दिल से ऑनेस्टली कह रहा हूं, इस बारे में भी ज्यादा कमेंट ना करते हुए, ये मामला हम न्याय तंत्र के ऊपर है। लेट द कंसर्न ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड वेदर इट इज एन ऑफेंस अंडर पोस्को और नॉट। लेकिन एट्रोसिटी की घटना डेफिनेटली हुई है, उसका वीडियो अवेलेबल है न्याय तंत्र के सामने, पुलिस के सामने। अभिषेक को यदि गलत किया तो प्रोड्यूस करने के बजाय खुद इन सामंती ताकतों ने खुद अपने कानून हाथ में लिया, उसको मारा, पीटा, ह्यूमिलेट किया, जूतों का हाथ बनाया, नंगा किया। ये हर कीमत पर नहीं चलेगा। ಈ ದೇಶದ ಜಾತಿವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ. ಅದಂದ್ರೆ SC/ST ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು, 50% ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಏನ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದಾವೋ ಅವುಗಳು ಫೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವಂತ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಗೋದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 3%. 100 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದ್ರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. साथियों, यदि कोई दलित लड़का या कोई भी दलित पुरुष किसी भी की बहन के ऊपर अत्याचार करता है तो हम लोग उस विक्टिम बहन के साथ होंगे, अत्याचार करने वाले दलित के साथ नहीं। क्योंकि हम केवल जय भीम नहीं कहते हैं, हम जय भीम भी कहते हैं और सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद भी कहते हैं। हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोगों को एराइजेशन ऑफ कास्ट भी करना है, इस देश में से मर्दवाद और पितृसत्ता को भी खत्म करना है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಲಿತ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಪುರುಷ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೊಂದಿರುವಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದಂತ ಆ ಸಹೋದರಿಯ ಜೊತೆಲಿ ನಿಲ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಲಿತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪುರುಷನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜೈ ಭೀಮ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾತಿವಾದದ ಹಾಗೇನೆ ಜಾತಿವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. लेकिन अभिषेक के मामले में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह का रवैया आप देखिए तो मैं भाई नजीब के साथ भी हुआ। नजीब जेएनयू का स्टूडेंट जो आज करीब 125 दिन से गायब है। एबीवीपी के जिन गुंडों ने नजीब को मारा, उन एबीवीपी के गुंडों का नाम जेएनयू के स्टूडेंट्स ने दिया, लेकिन उनके सामने न तो ऑफेंस दर्ज हो रहा है न तो उनकी गिरफ्तारी हो रही। बजाय उसके क्या हो रहा है, नजीब की माता जी की गिरफ्तारी हो रही है। ये हमारा गुजरात मॉडल है, ये हमारे अच्छे दिन की मोदी जी की सच्चाई है। ಅಭಿಷೇಕನ ಜೊತೆಲಿ ಏನ್ ರೀತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ನಜೀಬ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಜೀಬ್ ದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಆತ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಎಬಿವಿಪಿಯ ಗುಂಡಗಳು ಅವರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಾಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಜೆಎನ್ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳಿದಾರೋ ಅವರು ಬಂಧನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಜೀಬ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. रोहित वेमुला के मामले में भी यही हुआ। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से देखा कि सरकार अब रोहित की माता जी राधिका वेमुला और उनके फैमिली के ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप साबित कीजिए, आप ये प्रूफ कीजिए कि रोहित एक दलित था, आप एक दलित हो। हम सब जानते हैं कि रोहित अनडाउटेडली निर्विवाद तौर पे जाति व्यवस्था का शिकार हुआ है। उसने आत्महत्या नहीं की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल का शिकार है। हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में आज भी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और खास करके मुस्लिम समुदाय के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यूथ है, उनको ये एबीवीपी संघ और भाजपा के लोग हर रोज एक या दूसरे तरीके से प्रताड़ित करते हैं। रोहित इसी मानसिकता का शिकार बना। बावजूद उसको न्याय दिलाने के बजाय, ऐसा इंश्योर करने के बजाय कि आने वाले दिनों में किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में किसी भी रोहित या नजीब का, किसी भी रोहित या नजीब जैसे एकलव्य कंप्यूटर नहीं काटा जाएगा। उसके बजाय रोहित के फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप ये साबित कीजिए कि आप दलित हैं। ಇದೇ ರೀತಿ ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಹಿತ್ನ ತಾಯಿ ರಾಧಿಕಾ ವೇಮುಲ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ದಲಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂಶ, ರೋಹಿತ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಲಿಪಶುವಾದ. ಆತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಜಾತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ, ಹಿಂದುಳಿದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಆತ ಕೊಲೆಯಾದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಂತ ಎಬಿವಿಪಿ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಇಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ನಂತಹ ಅಥವಾ ನಜೀಬ್ನಂತಹ ಏಕಲವ್ಯರುಗಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಯಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग
संघ और भाजपा के लोग इस देश में सबसे बड़े एंटी नेशनल है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲನನ್ನು ಮತ್ತು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಜನ ಈ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ। हमारे देश में पिछले 3000 साल से अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की जा रही है। जाति व्यवस्था ने इस देश के हर एक डायमेंशन, हर एक फेसेट को डिस्टोर्ट करके रखा है। पिछले 3000 साल से इस देश में दलितों का जीना हराम है। हर रोज 4.3 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार होता है। हर रोज 2 दलितों की हत्या कर दी जाती है। सैकड़ों दलित परिवारों के घर उजाड़े जाते हैं। हर 18 मिनट में एक एट्रोसिटी घटना होती है। बावजूद उसके रोहित जाति व्यवस्था और मनुवादी के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। 3000 साल के इस इक्विवेलेंट के सामने उसने मोर्चा खोला था। जिस लड़के ने, जिस क्रांतिकारी हमारे भाई ने, उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि तुम जातिवाद कर रहे हो, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो, तुम एंटी नेशनल हो। तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कि इस देश में आज की तारीख में संघ, एबीवीपी और भाजपा, ये 3 सबसे बड़े एंटी नेशनल ग्रुप है। इस देश में 3 सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन के उभरे ये लोग। ಈ ದೇಶ ಕಳೆದ 3000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ। ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ದಲಿತರ ಬದುಕನ್ನ ಅಸಹನೀಯಗೊಳಿಸಿದೆ। ಪ್ರತಿದಿನ 3-4 ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೂರಾರು ಬಡ ದಲಿತರ ಬದುಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ದಲಿತರನ್ನ ಬೀದಿ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ 18 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಘಟನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ। ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ಇಂತಹ ಮನುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಹೋದರ ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ। 3000 ವರ್ಷಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಇಂತಹ ರೋಹಿತ್ನನ್ನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಜಾತಿವಾದಿಯ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಅಣಿಸುತ್ತೆ, ಆತನನ್ನ ನೀನು ಅತಿರೇಕವಾದಿ, ನೀನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ। ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಏನು 3 ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಬಿವಿಪಿ, ಈ 3 ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂತ ಪಣ ತೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। और इसीलिए ये संघ परिवार और आरएसएस के सामने एक तगड़ा मोर्चा खोलने के लिए ही मैंने अनाउंसमेंट किया कर्नाटक की धरती पर से पहली बार कि आरएसएस के सामने पूरे देश में आने वाले दिनों में हम लोग एसएसएस यानी संविधान सुरक्षा समिति का गठन करेंगे और कहेंगे कि मोदी जी आपका हिंदुत्व भाड़ में जाए। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದಿಂದ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆಂದೋಲನ ಸಂವಿಧಾನ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೋದಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ। साथियों, मुझे लगता है कि रोहित वेमुला की जो आत्महत्या है उसकी घटना की कुछ परतें खोलकर थोड़ा डिटेल में इसको समझने की जरूरत है। रोहित एक प्रगतिशील युवक था। उसने मोर्चा केवल जाति व्यवस्था के सामने नहीं खोला था, उसने कौमवाद के सामने भी मोर्चा खोला था। वो जितना प्रो दलित था, दलित होने के नाते उतना ही प्रो मुस्लिम भी था। वो जितना किसानों की बात करता था उतना मजदूरों को भी बात करता था। लेकिन इस केस में तय करके रखा है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और संघ और भाजपा के लोगों को चर्बी चढ़ी, तब से उन लोगों ने समझ के रखा है कि हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में से जो 2 शब्द है, सेक्युलर और सोशलिस्ट, उसकी जगह पे वो हिंदुत्व और कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ನಾವು ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದ। ಆತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
तो यानी संघ और भाजपा के लोग, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे रोहित हो, और चाहे ऐसे कोई भी हो इस देश की, जो इस देश में जाति व्यवस्था का खत्मा करना चाहती है, जो इस देश में से जाति निर्मूलन चाहती है, जो इस देश में सेक्युलरिज्म चाहती है, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी खड़ा करना चाहती है, इन सारे लोगों की आवाज, इन सारे लोगों का गला घोंटने के लिए, और खास करके इस देश में से यूथ और स्टूडेंट्स खुद खड़े ना हो, इसीलिए पूरे देश में स्टूडेंट्स कम्युनिटी के ऊपर हमला हो रहा है। चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे एफटीआई पुणे हो, चाहे गुजरात की यूनिवर्सिटी हो हमारी, चाहे अम्बेडकर पीरियड स्टडी सेंटर हो, तो इस परिस्थिति में डटने वाले संघर्ष के साथियों को मेरी अपील है कि जितना तगड़ा मोर्चा संघ और भाजपा के लोग स्टूडेंट्स और यूथ कम्युनिटी के सामने कर रहे हैं, उतनी ही तीव्रता और ताकत और ऊर्जा के साथ हम लोग सारे संघर्ष के मैदान में यूथ को लीडरशिप दें। ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಕುಮಾರ್ ಇರಬಹುದು, ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಿಜವಾದ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಒಂದು ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತಿ ವಿನಾಶದ ಆಶಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಯ ಹೊತ್ತಿದೆಯೋ, ಇಂತಹ ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನೇ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪೂನಾದ ಎಫ್ಟಿಐ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಂಥ ದಾಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಿರತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. साथियों, दूसरी कुछ आइडियोलॉजिकल बातें भी आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैं पिछले ऊना की घटना के बाद पिछले कुछ महीनों के दौरान 10-12 स्टेट में जाकर आया। बहुत से दलित राइट्स संस्थाएं, संगठन, पॉलिटिकल पार्टी और दलित राइट्स एक्टिविस्टों को मिला। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को डेफिनेटली पॉलिटिकल पावर अचीव करना चाहिए, लेकिन जितना स्ट्रांगली हम पॉलिटिकल पावर अचीव करने की बात करें, उतना ही स्ट्रांगली हम लोगों को यह बात भी करनी पड़ेगी कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल राजसत्ता हासिल करना नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन का अंतिम लक्ष्य राजसत्ता हासिल करने के साथ साथ इस देश में से जाति व्यवस्था को खत्म करने का। ನಾನು ಪೂನಾ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನೇಕ ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ, ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ, ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭೇಟಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಆಶಯ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿ ವಿನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.